لا بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ میں ملتمس ہوں ہمارے لیے بہت لائق احترام جناب محترم سید معراج جامی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کی تصنیف لطیف سنہری تفسیر قرآن پر اپنا تبصرہ پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ عمر صدیقی صاحب، صدر گرامی قدر اور حاضرین محفل۔ محمد اسماعیل بدائنی صاحب کی جس کتاب پہ آج تبصرہ کہہ لیجئے یا اظہار خیال کہہ لیجئے، وہ ہے سنہری تفہیم قرآن۔ میں نے چند سطریں لکھی ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف لوٹتی ہے۔ آج کل تو کچھ زیادہ تیزی سے ہی لوٹ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس قول سے متفق ہوں گے۔ رب کائنات نے جب کائنات کی تخلیق کی تو کن کہا اور ہر چیز عالم وجود میں آ گئی۔ یہ دنیا بھی نمودار ہو گئی، مگر یہ اس حالت میں نہیں تھی جس حالت میں خربوں پہلے تھی۔ یہ پہلے اس مکان کی طرح تھی جس کی بنیاد پڑ چکی تھی، دیواریں بھی کھڑی ہو گئی تھیں، رگ و روغن نہیں ہوا تھا، اور ایک مکان میں جس طرح کی ضروریات کی چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی نہیں تھیں۔ پھر جب خالق کائنات نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے اس قرے پہ بھیجا تو پھر اس مکان کی شکل بدلنے لگی اور آہستہ آہستہ یہ مکان گھر بن گیا اور رہنے کے قابل ہو گیا۔ جب اسلام کا دور زرعی آیا تو پھر اس دنیا پر ایک طرح سے نکھار آ گیا۔ اسلام سے پہلے بھی خدا کو ماننے والے بہت سے مذاہب تھے، مگر چونکہ رب کائنات نے یہ کائنات اپنے ایک محبوب کی خاطر عالم وجود میں لائی تھی، اس لیے دنیا کے تمام مذاہب پر اسلام کو فوقیت دی گئی اور اس دین کو اپنے لیے پسند کر لیا، اور رہتی دنیا تک اس دین کی سرفرازی کے لیے انسان سرگرم عمل ہو گئے۔ میری مراد اس مرکز کی طرف سے جو دنیا کا مرکز اسلامی ہے۔ آپ نے 12 مرتبہ ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں، واٹس ایپ پر یا فیس بک میں پڑھا اور دیکھا ہوگا کہ وقفے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں کے لوگ بڑی تباہی کے بعد اسلام کی جانب راغب ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ بڑے فنکار، گلوکار، اداکار، کھلاڑی اور شخصیات اسلام قبول کر رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں نے یہ کلپ دیکھی کہ امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگرچہ یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، مگر یہ بات غلط نہیں ہے۔ بے دین اور دیگر مذاہب کے لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میں اگرچہ آج پروفیسر ڈاکٹر محمد اسماعیل بدایونی صاحب کی بچوں پہ لکھی ہوئی قرآنی موضوعات پر مختصر مگر جامع کہانیوں کے مجموعوں پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہوں، اپنے مرکز کی طرف لوٹنے کی بات کچھ جناب عزیز لکھنوی نے جس انداز میں غزل کے پیرائے میں کہی، وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تا حزن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا۔ میں نے اس شعر میں تصرف کر کے اسے مشرف باسلام کر لیا ہے۔ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہے روح، بھولتا ہی نہیں عالم تیری زیبائی کا۔ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس دنیا کی تمام شے بشمول انسان اپنے مرکز کی طرف جا رہی ہے، وہی مرکز جس کا منبع اسلام ہے۔ اس لیے اب سب کچھ وہی ہونے والا ہے جس کا اختتام دین اسلام پر ہوگا۔ یہ دنیا بہت ہی خرافات میں پڑ چکی ہے اور بڑی تیزی سے خرافات میں بڑھتی جا رہی ہے، مگر ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ کار دنیا کے تمام کام میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ بڑوں کی پرآسائش زندگی کو سدھارنے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے اور بچوں کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ طبقات کے اسکول کے نصاب میں ہر جگہ امریکی نصاب نے جگہ لے لی ہے۔ متوسط درجے کے اسکول پر آکسفورڈ قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ دینی مدارس میں انگریزی نما طبقے اپنے بچے بھیجتے نہیں تھے کیونکہ ان مدارس کا طریقہ کار بھی ماضی میں کچھ بہتر نہیں تھا، مگر اب یہ دینی مدارس جدید تعلیم کے ساتھ چل رہے ہیں اور اب بچوں کے والدین ان مدارس میں بچوں کو خوشی سے بھیج رہے ہیں اور وہ دینوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسماعیل بدانوی صاحب نے بچوں کے لیے جو قرآنی واقعات لکھے ہیں وہ خیالی یا فرضی نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کے مختلف آیات میں سے ایک سبق آموز واقعہ مرتب کیا ہے اور سند کے طور پر وہ قرآنی آیت بھی میں ترجمہ پیش کر دی ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل صاحب کے اس سلسلے کی 4 کتابیں آ چکی ہیں۔
पहली सुनहरी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी सुनहरी सहासता, तीसरी सुनहरी फ़हमुल कुरान और चौथी सुनहरी तफ़हीम कुरान। आज की तकरीब इसी चौथी किताब पर है। मैंने सुनहरी तफ़हीम कुरान को देखना शुरू किया। मैं हर किताब के पहले फहरिस्त देखता हूँ, जिसके मुंदजात से बाखूबी अंदाज़ा हो जाता है। मैंने जिल्द अव्वल की फहरिस्त देखी तो मुझे चंद उन्वानात बहुत पसंद आए और दिल मचला कि मैं उन्वानात का मुताला करूं। याद रहे कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बदायूनी ने कुरानी मौज़ूआत पर बच्चों के फ़हम के मुताबिक जो लिखा है उसे तवील नहीं किया, मुख्तसर अंदाज़ में भरपूर बात की है। मुझे एक उन्वान पर लिखी तहरीर पढ़ने का शौक़ हुआ तो मैंने सफ़ा 36 पर इंसान के तबक़ात के मुताबिक जाना चाहा। सफ़ा खोला पढ़ा कि इंसान के अज़रूर बशर तबक़ात में नंबर 1 मोमिनीन, नंबर 2 मुशरिकीन, नंबर 3 यहूदी और नंबर 4 मुनाफिकीन हैं। यहाँ मुझे इन 4 तबक़ात में यहूदियों का नाम देखकर कुछ ताजुब हुआ। ताजुब इसलिए हुआ कि एक तो मैं अक़ल कुल नहीं, दूसरे मैंने कुरान को सिर्फ पढ़ने की हद तक पढ़ा और तीसरी बात कि दीन इस्लाम के बारे में इस कदर आगही भी हासिल नहीं थी। इसलिए मुझे शर्मिंदगी के साथ ये अर्ज़ करना है कि मेरे इल्म में इंसान के तीसरे तबक़ात में यहूदी का नाम देखकर ताजुब हुआ, क्योंकि इंसान की तक़सीम बतरतीब फ़ितरत, आदत, मिजाज, तबीयत और रुझान से होती है। इसलिए यहूदी में भी ये सब कुछ होता है। फिर यहूदी अलग से कैसे तबके में शामिल हो गया? अब सुनिए कि यहूदी इन तबके में कैसे शामिल हुआ। बताया गया कि बनी इसराइल के ज़माने में इन यहूदियों में 3 अहम खूबियाँ होती थीं: हिदायत, इल्म व हिकमत और हुकूमत। मगर बाद में वो राह से भटक गए और इनमें 3 खूबियों की जगह 3 नाकाबिले इस्लाह बुराइयाँ शामिल हो गईं, यानी ज़िद, तासुब और हसद। उन्होंने पैगाम हिदायत को अपने ज़ोम में ठुकरा दिया। नतीजतन वो फ़हरिस्त अशराफिया से निकल गए। उन्होंने ना सिर्फ अम्बिया कराम की बेअदबी की, उनकी तौहीन की और तो और बाज़ अम्बिया को कत्ल भी कर दिया। ये अमल अल्लाह के नज़दीक नाकाबिल बर्दाश्त था। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें इस फजीलत से निकाल दिया और अब बुज़ुर्गी का ताज उम्मत मुसल्लमा के सर सजा दिया गया। उन्हें बताया गया कि तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों से जो लोगों पर ज़ाहिर हुई। भलाई का हुक्म देते रहो और बुराई से मना करते रहो और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखो। ये सबक मेरे दीनी मालूमात में इजाफ़ा का बाइस बना और मैंने दिल से डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बदायूनी को दुआएं दी। इसी तरह तफ़हीम कुरान की जिल्द अव्वल और जिल्द 2 में जिन उन्वानात ने मुझे पढ़ने पर मजबूर कर दिया, इनमें पत्थर से ज़्यादा सख्त दिल, बेटियों का कत्ल, दरिया में रास्ते, अल्लाह के वली की गाय का किस्सा क्या है, बैतुल्लाह की तामीर, नेकी ज़ाया नहीं होती, ज़वाल का वायरस, दिलों पर मोहर, मिरास की तक़सीम और रिहाकारी एक बीमारी वगैरह। ये सब वाक़यात पारा 1 से पारा 5 में हैं। उनके उन्वानात इस तरह आसान, सहल और काबिल तवज्जो रखे हैं कि उर्दू पढ़ने वाले 8वीं 10वीं के तालिब इल्मों के अलावा कॉलेज के तालिब इल्म भी बआसानी पढ़ सकें। शर्त यह है कि उन्हें उर्दू पढ़नी आती हो। इनमें से बहुत से वाक़यात तो हमने अपने वालिदैन की ज़बानी और कुछ स्कूल में उस्तादों के ज़रिए सुनी है, मगर अब इस किताब में कुरानी हवालों के साथ पढ़ने में बात मुस्तहकम होती है और पढ़ने वाला तयक़ुन के साथ दूसरों को सुना सकता है। मैं दीगर उन्वानात पर भी बात कर सकता हूँ, मगर एक तो वक्त की तंगी माइल है, दूसरे मेरी बात का इतना असर नहीं होगा जितना ख़ुद पढ़ने वालों को होगा, बशर्ते वो यकसुई, ज़हनी सुकून और चाहत व शौक़ से पढ़ें। एक एक उन्वान भी रोज़ पढ़ लेंगे तो हाफ़िज़े में महफूज रहेगा। डॉक्टर इस्माइल साहब ने इन वाक़यात को मुख्तसर लिख के एक तरह से बच्चों की ज़हनी काबिलियत को मुतासिर नहीं किया, इसलिए बच्चे में कुरानी आयात को बाइसानी याद कर सकते हैं। फ़ी ज़माना अब ऐसे निसाब की अशद ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम अपने दीन को, अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने हादी को और अपने ज़माने में ज़िंदगी किस तरह गुजारने के तरीक़ों को मज़ीद आसानी से समझ सकें। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल बदायूनी के दिल में अल्लाह ताला ने इस काम के लिए वुसअत पैदा की और उन्होंने कमाल तहसीन से अपने इस फ़र्ज़ को पहचाना और इतनी खूबसूरत किताबें शाये हुई हैं कि बच्चे बड़ों का दिल भी किताब की जानिब खिंचता है। डॉक्टर इस्माइल की चारों मौजू पर किताबें राह हिदायत का चिराग हैं और डॉक्टर साहब के लिए सदका जारिया भी। उनके इस हुस्न अमल से ये बात हकीकत पर मबनी है कि हर चीज़ अपने मरकज़ की तरफ जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ला भी तू कलम भी तू, तेरा वो
وجود الکتاب